شہلا صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. اب بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں, جمہوریت وہاں پہ مضبوط ہے, چاہے بھلے ایک دہشت گرد وزیر اعظم بنا ہوا ہے, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اب مودی کے وقت بھی گنے جا چکا ہے اس کا وقت, اور اب زیادہ وقت وہ نہیں گزارے گا کرسی پہ. راہل گاندھی کی ویڈیوز, نصیر الدین شاہ کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, اور آپ کی نظر میں اگر ہم آج پاکستان کی ایجوکیشن سچویشن کو کمپیئر کریں انڈیا سے, کیونکہ میں یہ پڑھ رہا تھا آج, انڈیا میں ہر سال 25 سے 35 ہزار پی ایچ ڈیز پیدا ہوتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, نکلتے ہیں سسٹم سے. پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک کو 35-40 ہزار پی ایچ ڈیز نکلے, ہم کوئی 2700 پی ایچ ڈیز نکالتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام تو انڈیا سے بہت بدتر ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ احتجاج نہیں ہو رہا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. کیا ہمارے یہاں احتجاج کی اجازت ہے یا جمہوریت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے؟ شہلا رضا صاحبہ, یور اوپینین میڈم. اچھا, بہت شکریہ. دیکھیے, بھارت ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور اس میں کوئی بات دوسری نہیں ہے کہ ان کے ہاں آج تک ماشاءاللہ نہیں لگا, لیکن اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ جب سے وہاں پہ مودی آیا ہے تقریباً وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرنلسٹ سے لے کر اور ادر دین ہندوز, دوسری جو بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں, مسلمز ہوں جو بھی ہوں, ان کے ساتھ ایک بہت برا سلوک ہے. کشمیر کا برا حال ہے اور وہاں پہ جرنلزم بھی اتنا آزاد نہیں ہے. اب جہاں تک تعلیم کا سسٹم ہے تو وہ دیکھیے, میں شاید آپ کا مجھے نہیں معلوم, آپ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں, لیکن میرے سارے بہن بھائی ہم نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا حیدرآباد میں, اور میرے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ان کی ڈگریاں ہیں. میرے بڑے بھائی نے, میں جیل میں تھی 1990 میں, اس نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا اور ماشاءاللہ اب وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. لیکن جو میرا بھتیجا ہے جس کے والد کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اسے باہر بھیجے, اس نے 3.98 جی پی اے لیا, جی آر ای میں 100% مارکس لیے, ٹوفل میں 120 میں سے 116 لیے, اور ماشاءاللہ سے وہ فل برائٹ کوالیفائی کر گیا, اور اس سال وہ چلا جائے گا. تو اس سال وہ کہاں چلا جائے گا میڈم, کون سے ملک؟ امریکہ. اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے. یہی میں نے بات شروع میں بھی کہی تھی کہ جس کا جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. نہیں, مطلب وہ فل برائٹ کوالیفائی کر گیا, 2 سال بعد وہ واپس آئے گا, اور اس کے والد کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ہم سب بہن بھائی نے مل کے اپنے ایک دوسرے کے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسے باہر بھیجتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈ جس میں اس نے فل برائٹ میں کوالیفائی کیا اور سب 1.5-2 سال اس نے پرائیویٹ ہی جاب کی اور پرائیویٹ ہی جاب کر رہا ہے, اور ہم نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو کہیں گورنمنٹ کی جاب ملے. سندھ میں کہیں اپنے سی ایم کے پاس جاؤں, یا میں اب این اے میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے میں کسی منسٹر سے بات کروں. الحمدللہ میں نے کسی سے بات نہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تو او لیول اور اے لیول کے بھی پیپر آؤٹ ہوئے. اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پبلک سروس کمیشن کا جب بھی ایگزام کرتے ہیں وہ چیلنج ہو جاتے ہیں, اور کتنے سال سے پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ مسائل میں آ گیا, یہاں تک کہ 1 سے 4 گریڈ تک کی جو نوکری ہے جس میں مالی ہے, نائب قاصد ہے, ڈرائیور ہے, وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں, ان کو بھی چیلنج کیا گیا. اور ماشاءاللہ سے ہمارے سندھ کے جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو اتنے ویجیلنٹ لوگ ہوتے ہیں, ججز یا جو بھی, وہ فوراً ملک صوبے کے بہترین مفاد میں اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں. اور جب میں منسٹر تھی تو یہ والی نوکریاں بھی ہولڈ ہوئیں, جبکہ ان کے لیے ہمیں بڑی سخت انسٹرکشن تھی کہ ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ ہماری جو ہے جو بھی منسٹریل آفس ہے جو بھی وہیں کی جاب ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں کے انٹرویو لیے, یہ ان جابس کے لیے مالی, نائب قاصد, اور آپ یقین کریں گے گریجویشن بچے آ رہے تھے. مطلب میں نے نہیں, مطلب میری منسٹری کے تحت ہوئے, ڈی سی صاحب بیٹھے, کمشنر صاحب کے آفس میں ہوئے, اور وہاں پہ میرے سیکٹری وغیرہ بیٹھے, اور بہت سارے مختلف کراچی کے اور
जहाँ देही सिंध में थे वहाँ देही सिंध के बच्चे बैठे, जहाँ भी फैसिलिटी हमारी मिनिस्ट्री की मौजूद थी जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो भी चैलेंज हो गई। फिर उसके खिलाफ नफीसा शाह जो है वो अपनी पार्टी ही के दौर में गवर्नमेंट के खिलाफ गई कि ये किस तरह चैलेंज हो गई, तो वो मुकदमा जीत गई कि ये इसको चैलेंज। तो यहाँ पे इतने मेहरबान लोग हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन को चैलेंज कर देते हैं, इतने मेहरबान लोग हैं कि ये 1 से 4 ग्रेड की नौकरियों को चैलेंज कर देते हैं, और फिर आपको पता है कि लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती है। अब सिंध ने एक जॉब पोर्टल बनाया हुआ है, उससे पहले अदालत के हुक्म पे जो है थर्ड पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें जो है वो NTS के थ्रू यानी कि IBA सक्खर और इन सब के थ्रू टेस्ट हो रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग सब हुआ, फिर भी चैलेंज हो गया, फिर नौकरियां रुक गई, तो जीने ही नहीं देते। तैयारी में एक जर्नल यूनिवर्सिटी कायम की गई हो, कायदे आजम मतलब जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त एक यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी। हमने लियारी में एक जर्नल यूनिवर्सिटी थी, एक मेडिकल कॉलेज थी, ठीक मैडम, SM लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया, सिंध मदरसतुल इस्लाम को बनाया, लेकिन अगर आप चलने ही नहीं देंगे। लेकिन माशाल्लाह अब बेहतर मयार है, सिंध के एक स्कूल को सिलेक्ट भी किया गया है, जबकि ना हमारे पास दानिश सिस्टम है ना बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन सिंध का स्कूल एक सेलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट का वर्ल्ड कंपटीशन के लिए, तो कम से कम एक ट्रैक नजर आ रहा है। तो एक कोशिश है, लेकिन मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छा है। बिल्कुल सब ठीक, कुछ बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। आमिर सिद्दीकी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं। अब भारत में जो एहतजाज हो रहा है, आपकी नज़र में क्या मोदी के लिए आखिरी वक्त आ चुका है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस एहतजाज से कुछ सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर भारत में नौजवान मुतहर्रिक हो गए हैं तो वो दिन पाकिस्तान में भी अब करीब है या दूर है? क्या हमारा तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है? योर ओपिनियन सिद्दीकी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, भारत में जो एहतजाज हो रहा है ये हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हमारे पास एहतजाज तैयार हो चुका है, अब ग्राउंड पे आने की देर है। भारत ने देखिए मोदी की जो पॉलिसीज़ थी वो तो टोटल मुसलमान खिलाफ पॉलिसी थी, जिसके ऊपर वो पहले दिन से जब से वज़ीर आज़म बने आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करना है। मगर वहाँ जो एहतजाज है, वहाँ जो पेपर्स लीक हुआ है, मगर उनको ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी नहीं है, तो उनको पता है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं इसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे आज़ाद है। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ये कुछ सियासतदान, चंद सियासत ख़ानदान जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं इस नज़र से देखता हूँ, जो मैडम शेला रज़ा कह रही थी, मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपकी नाकामियाँ हैं। आपने लियारी यूनिवर्सिटी की बात की, लियारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल तबाहकुन हालत में है कि आप खुद जाके विज़िट करके तस्वीर शेयर कर सकती हैं। आपने जो मेडिकल कॉलेज लियारी की बात की वो 15 साल से आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो आप सिंध में तालीमी निज़ाम की बात कर रही हैं वो तालीमी निज़ाम का ये सूरत हाल है कि 10 दिन पहले NAD ने अपनी डॉन अखबार में छपा हुआ था कि सारे सिंध के बच्चे टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं। तो ये आपने टीचर्स प्रोवाइड किए, ये आपका तालीमी मेयार है कि जब वो NAD में टेस्ट देने आते हैं तो फेल हो जाते हैं। और जब आप IBS सक्कर की बात करते हैं तो मैं ये सवाल करता हूँ कि सक्कर में ही क्यों टेस्ट होता है? क्या कराची के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आप इन शहर के बच्चों का कराची में टेस्ट ले सके? ये बात सोचने की आवाम को ज़रूरत है कि IBS सक्कर में जाते हैं वो लोग पास हो जाते हैं, और वही लोग NAD यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते हैं और जब मेडिकल का टेस्ट देते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी ने एक मैकेनिज़्म के ज़रिए IBA को हायर किया है, और IBA टेस्ट लेता है 5 साल के लिए। अब जो बच्चा 2 साल बाद ग्रेजुएट होता है तो उसके पास तो वो अटेम्प्ट ही नहीं होती कि जो आज अगर ग्रेजुएट हो